নমস্কাৰ এনি24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ ব্ৰেকিং এট 11 সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই হিমাশ্ৰী বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো কিন্তু প্ৰথমতে চাওক হেডলাইনছ ত্ৰিপুৰাৰ 4 সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ আজি ভোট গণনা 3টা সমষ্টিত আগবাঢ়ি আছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ বিপৰীতে এটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ অগ্ৰগতি টাউন বৰদুৱালিৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীতকৈ আগবাঢ়িছে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ মানিক সাহা শিলচৰত এতিয়া অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি আজি নাৱেৰে বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পানীৰ লগতে খাদ্য সংকটত ভুগিছে জলবন্দী বন্যাৰ্ত ৰাজ্যত নিৰাপত্তাজনিত আশংকা 30 জুন পৰ্যন্ত ৰেডিশ্যন ব্লুড বাহৰ পতাৰ সিদ্ধান্ত শিৱসেনাৰ বিসম্বাদী গোটৰ সিন্ধে বাহিনীক শিৱসেনাৰ আৱৰ্জনা আখ্যা আদিত্য ঠাকৰেৰ শনিবাৰে হঠাৎ নিশা অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আছু নেতৃত্বৰ বৈঠক কইনাধৰাত অনুষ্ঠিত বৈঠক সন্দৰ্ভত মন্তব্য আছুৰ উপদেষ্টা প্ৰকাশ দাসৰ ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীক বুজনি দি শুদ্ধ পথলৈ অনাৰ বিপৰীতে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গুলিয়াই মৰাৰ পোষকতা ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ নাৰ্কটিক কণ্ট্ৰল ব্যুৰোৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এতিয়া সুবিস্তৃত খবৰৰ মাজলৈ প্ৰথমটো খবৰ আজি ত্ৰিপুৰাৰ 4 সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা 3টা সমষ্টিত আগবাঢ়ি আছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী এটা সমষ্টিত আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰায় 3500 ভোটত অগ্ৰগতি ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ মানিক সাহাৰ টাউন বৰদুৱালি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে মানিক সাহাই আগৰতলা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সুদীপ ৰায় বৰ্মনৰ অগ্ৰগতি ৰাজনগৰ সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী মালিনা দেৱনাগৰ অগ্ৰগতি দিল্লীতো ৰাজিন্দৰ সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হৈছে আপৰ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গেশ পাঠকৰ অগ্ৰগতি এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা গৈছে ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে ত্ৰিপুৰাৰ 4টা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ আজি ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হৈছে 3টাকৈ সমষ্টিত আগবাঢ়ি আছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী আৰু এটা সমষ্টিত আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আমি সবিশেষ তথ্য জানিম এই মুহূৰ্তত যেহেতু ভোট গণনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে 8 বজাৰ পৰা গতিকে কোন সমষ্টিত কোন আগবাঢ়ি আছে আৰু পোলিং পাৰ্চেন্টেজ সন্দৰ্ভত আমি জানিম আমাৰ সৈতে ফোন যোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক সুতপা গুহ जी आपसे जानना चाहते हैं कि पहले तो आपसे प्रश्न है कि पोलिंग परसेंटेज अब तक कितना है और दूसरा सवाल ये है कि कौन से चुनाव क्षेत्र में कौन आगे है सुतपा जी बिल्कुल जैसे आपने बताया कि 4 ही यहाँ पर उपचुनाव केंद्र है और यहाँ की जो अभी भी जो अनाउंसमेंट हो रहा है टाउन बरदौली जो कि मुख्यमंत्री यहाँ के जो सीएम है डॉक्टर मानिक शाह वो खुद कंटेस्टिंग कर रहे हैं इस टाउन बरदौली से जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे व्यूअर्स को भी पता है कि विप्लव देव जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था तब डॉक्टर मानिक शाह वो मुख्यमंत्री बने यहाँ के और वो फिलहाल के जो अभी तक जो ट्रेंड है उसमें दिखाई जा रहा है कि टाउन बरदौली से डॉक्टर मानिक शाह वो बहुत आगे है और 6 अगस्त तक जिसमें सुदीप राय बर्मन है जो बीजेपी का हेल्थ मिनिस्टर था सुदीप राय बर्मन उसके बाद वो बीजेपी छोड़ के फिर कांग्रेस आए वो कांग्रेस पर गया था केंद्रित होकर यहाँ पर सुदीप राय बर्मन बहुत आगे है 3000 वोट से वो बहुत आगे है यहाँ पर और युवराज नगर जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में होता है युवराज नगर में भी जो बीजेपी कैंडिडेट है मलीना देवनाथ वो बहुत आगे निकल चुकी है अभी और शुरुआत में जो दिखाया गया था यहाँ पर जो एडीसी का जो प्रशासक है चित्रा मौथा पर पहले बार वो लोग कंसल्टिंग कर रहे हैं वो असेंबली इलेक्शन पर और चित्रा मौथा पर बहुत बार पर हम लोगों ने देखा कि चित्रा मौथा और बीजेपी पर एक हाथ वहाँ पर लड़ाई चल रहा था अभी तक जो ट्रेंड है सुरमा में भी बीजेपी आगे निकल चुका है इस बार जो ट्रेंड पूरा ट्रेंड लेकर अगर हम बोले बीजेपी 3 पर और कांग्रेस 1 पर आगे है हाँ जी जिस दिन हुआ था मतदान हुआ था उस दिन देखने को मिला था राजनीतिक हिंसा तो अभी उसका वातावरण कैसा है बिल्कुल देखिए जैसे हमने ND20 पर हमारे जो व्यूअर्स है हम लोगों ने दिखाया कि यहाँ पर जो राजनीतिक जो हिंसा है वो हुआ था ज़्यादा से ज़्यादा हुआ था जो इस पश्चिम जिला में जो है 6 अगरतला और टाउन बरदौली ये तो जो उपचुनाव केंद्र है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ था लेकिन फिलहाल अभी तक आज का जो सिचुएशन है अभी तक ठीक ठाक है यहाँ पर जैसे हमने देखा है कि फोर्स भी बहुत लगाया गया है अभी तक ठीक ठाक है लेकिन रिजल्ट अनाउंस होने के बाद पूरी
तरीके से अनाउंस होने के बाद क्या होगा, क्योंकि इस अगर हम देखें कि कैपिटल सिटी जो है अगरतला, इसमें टाउन बरदौली और अगरतला जो है वो, उसमें अगर देखें हम कांग्रेस से आगे है और दूसरे में आगे है बीजेपी। तो यहाँ पर क्या होता है वो शायद रिजल्ट पूरी तरीके से अगर साफ हो जाए हमारे सामने, उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा। और आपसे आखिरी सवाल ये है कि सुरक्षा के व्यवस्था में क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के लिए जैसे हमने देखा है कि सीआरपीएफ यहाँ पर है, बीएसएफ को लाया गया था इस उपचुनाव के लिए, टीएसआर है और त्रिपुरा पुलिस तो है ही यहाँ पर। सुरक्षा जो हमने देखा है कि जो काउंटिंग की अंदर और बाहर जो है बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पर सुरक्षा रखी गई है, क्योंकि सिक्योरिटी को लेके हमने देखा है कि कल जो हमने देखा है कि यहाँ की जो वाम फ्रंट है वो लोग शिकायत किए थे, वो लोग अपील किया था चीफ इलेक्शन कमीशन को, वो लोग बोला है कि हम लोगों को ऐसा एक सूत्र से खबर आ रहा है पोलिंग स्टेशन के अंदर कुछ होने वाला है। तो उसके बाद जो है और भी टाइट सिक्योरिटी यहाँ पर है। फिलहाल जो सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो बहुत ही यहाँ पर ठीक ठाक अभी तक चल रहा है और ट्रेंड जो है उसमें से 3 बीजेपी और 1 कांग्रेस, यही ट्रेंड अभी चल रहा है। आपको जैसे पता होगा कि जितने भी समय जा रहा है सिर्फ 3 ही केंद्र है, 4 ही केंद्र है उपचुनाव के जो 3 डिस्ट्रिक्ट में है। तो शायद अगले 30 मिनट में ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि किस दल आगे है और किस दल को इस बार पराजित होना है। जी, विस्तार रूप से खबर देने के लिए इस वक्त आपको बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से आमी इतिमध्ये जनालो जे बर्तमानলৈকে অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হৈছে। 3টাকৈ সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী 3গৰাকী আগবাঢ়ি আছে, এটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আগবাঢ়ি আছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যস্তনি গঢ়ি তোলা হৈছে ত্ৰিপুৰাত। পৰৱৰ্তী খবৰ, শনিবাৰে নিশা হঠাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে মিলিত হ'ল আছু নেতৃত্ব। অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাক লৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, লগতে মন্ত্ৰী অতুল বৰা, ডক্টৰ ৰণোজ পেগু অংশগ্ৰহণ কৰে। এই বৈঠকত আছুৰ হৈ উপস্থিত থাকে মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। বৈঠকত উপস্থিত থাকে আছুৰ 2 উপদেষ্টা প্ৰকাশ দাস আৰু উদ্দীপজ্যোতি গগৈ। উপস্থিত থাকে আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথ, সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা। কইনাধৰাত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বিশেষ বৈঠক। বৈঠক সন্দৰ্ভত ঘূণাক্ষৰো অৱগত কৰা নাছিল সংবাদ মাধ্যমক। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসম চুক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ সৈতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ 5জনীয়া কমিটিৰ যি উপ কমিটি গঠন কৰিছিলে, কমিটিৰ 5জনৰ বিষয়ববীয়া লগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কইনাধৰা অতিথিশালত আলোচনা হৈছিলে। ইতিমধ্যে কেইবাখনো আলোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসম চুক্তি মন্ত্ৰীৰ পৰ্যায়ত হৈ আছিলে। যোৱাকালি নিশা 8:30 বজাত অসমৰ বিশেষকৈ অসম চুক্তি 6 নম্বৰ দফা আৰু অসমৰ আন জ্বলন্ত সমস্যাৰ ওপৰত কালি আলোচনা হৈছিলে। এটা অনানুষ্ঠানিক আলোচনা, যি আলোচনাই অসমৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু হ'লেও সহায় হ'ব। আৰু এই কথাটো কোনো গোপন কথা নহয় যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা অসম চুক্তি আৰু 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত যি প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি উপ কমিটি গঠন কৰি দিছে, পৰ্যায়ক্ৰমে কেইবাখনো ইতিমধ্যে সভা হৈছে। যোৱাকালিৰ সভাখনো এখন অসম চুক্তি 6 নম্বৰ দফা আৰু আন সমস্যাৰ ওপৰত এটা অনানুষ্ঠানিক আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত কালি বৈঠকখন কইনাধৰাত হৈছিল। বানপানী অকল গুৱাহাটী নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ আজি বৰাকত মানুহ ডুব গৈ আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ বিশেষকৈ কামৰূপ, বৰপেটা, দৰং সকলো দিশতে মানুহে আজি বানপানীত ডুব গৈ ককবকাই আছে। এই গোটেই জ্বলন্ত সমস্যা এটা অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতি ভেটি ভাঙি চুৰমাৰ কৰা এই বানপানী গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ ওপৰত বিশদভাৱে আলোচনা হৈছে। আৰু এই দিশত কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি সেই দিশত আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ত আমি এই বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰিছোঁ। কাৰণ অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতি ভাঙি চুৰমাৰ কৰা এই বানপানী গৰাখহনীয়া
ধৰণে সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে গণ্য কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে বিবেচনা কৰি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সন্মান কৰিব পাৰে তাৰ বিষয় এই বিষয়ত আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত দাবী বা আলোচনাৰ বিষয় হিচাপে আমি উত্থাপন কৰিছোঁ। অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত কেতিয়াও আপোচ কৰা নাছিল, আপোচ কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও কোনো কথাই আপোচ কৰা নহয়। কাৰণ অসমখনত অসমীয়া মানুহৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব অধিকাৰ ৰাজনৈতিকভাৱে সাংস্কৃতিকভাৱে ভাষিকভাৱে যাতে সদায় সুৰক্ষিত হৈ থাকে সেই ক্ষেত্ৰত আপোচহীনভাৱে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই পন্থা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ভৱিষ্যতৰ পন্থা তেনেকুৱা পন্থাৰে আমি আগবাঢ়িম। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে সংবাদ মাধ্যমক কোনো ধৰণৰ খবৰ দিয়া হোৱা নাছিল। বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে নিশাৰ ভাগত আৰু এই বৈঠকখনত কি আলোচনা কৰা হৈছিল, কোনকেইটা বিষয়ে বিশেষকৈ উত্থাপন কৰা হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত আমি জানিম। আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথৰ সৈতে এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক শান্তনু শইকীয়াৰ সৈতে। দেখা গৈছিল যে আছু আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত এখন বৈঠক হ'ল আৰু বৈঠকখনক লৈ পেলাই এতিয়া বহুত চৰ্চা চলিছে। আচলতে কি আলোচনা হ'ল, কোনো ধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমক খবৰ দিয়া হোৱা নাছিলে বৈঠকখনক লৈ পেলাই। এতিয়া যিহেতু মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথ আৰু মই তেখেতৰ পৰাই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি হৈছিল যোৱাকালি নিশা যিহেতু তেওঁলোকৰ আলোচনা হৈছিল, গোটেই কোনখিনি বিষয় আচলতে সোমাই পৰিছিল সেই বৈঠকখনত, মই সেই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই পোনে আহিছোঁ। গোটেই বিষয়টো এনেকুৱা যে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে সন্মানীয় অসম চুক্তি ৰূপায়ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আমাৰ আনুষ্ঠানিক আৰু অনানুষ্ঠানিক আলোচনা ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু অসম চুক্তিৰ যিবোৰ বিষয় সেই বিষয়বোৰ যোৱা প্ৰায় 40 বছৰ ধৰি যিহেতু ৰূপায়ণ হোৱা নাই, গতিকে আমি সদায় সচেতন থাকোঁ যে এই বিষয়সমূহ আলোচনাৰ জৰিয়তে সমাধানৰ যিবোৰ পথ সেই পথবোৰ আমি মুকলিকৈ কৰিব লাগে। গতিকে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত আনুষ্ঠানিক আৰু অনানুষ্ঠানিক দুইটা আলোচনাই অত্যন্ত জৰুৰী। কাৰণ আনুষ্ঠানিক আলোচনাত যিবোৰ বিষয় আমি সিদ্ধান্ত হিচাপে ঘোষণা কৰিব পৰা হ'ম, সেইবোৰ অনানুষ্ঠানিক আলোচনাত যদি আমি অলপ পলিচ কৰি লওঁ বা এই আলোচনাত যদি আমি কথাবোৰ পাতি মেলি আগবাঢ়ি যাওঁ তেতিয়াহ'লে ফলপ্ৰসূ ৰূপ দিয়াত সহায় হয়। আৰু সেইকাৰণে যোৱাকালি আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় মুখ্য উপদেষ্টা, দুগৰাকী উপদেষ্টা আৰু সভাপতি, আমি সাধাৰণ সম্পাদক আটাই আমি এই বিষয়টো সেইকাৰণে অনানুষ্ঠানিকভাৱে যিহেতু পাতিছিলোঁ, সেইকাৰণে অসমৰ সংবাদসেৱীসকলক আমি এই বিষয়টো যিহেতু তাত সিদ্ধান্ত নহয়, গতিকে আমি সংবাদ সেৱীসকলক বিষয়টো জনোৱা নাছিলোঁ। গতিকে গোটেই কথাটো হ'ল যে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো এনে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা আৰু অনুষ্ঠিত হ'ব। কাৰণ আনুষ্ঠানিক ৰূপ দিয়াৰ পিছত আমি সিদ্ধান্তমুখী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে গোটেই কথাটো এনেকুৱা যে যিহেতু অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৱাকালি কেবিনেট বৈঠক আছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো কেইবাটাও কাম, তাৰপিছত বহুতে বানপানীৰ চেক দিবৰ কাৰণেও তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিছিল আৰু খুব এনেকুৱা ব্যস্ততাৰ মাজতো অসম চুক্তি ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত তেখেতে এটা যোগাত্মকভাৱে বিষয়টো আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যিহেতু আগবাঢ়িছে, গতিকে আমি ভাবোঁ যে এই আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক দুয়োটাই আলোচনা অত্যন্ত জৰুৰী আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি সিদ্ধান্তমুখী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম আৰু সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা বিষয়সমূহ বা ল'বলৈ আগবঢ়া বিষয়বিলাক আমি অসমৰ ৰাইজক জনাবৰ কাৰণে সংবাদমেল বা সংবাদসেৱীসকলক আমি জনাম। কিন্তু অনানুষ্ঠানিক আলোচনাত যিহেতু সিদ্ধান্ত নাথাকে বা এটা একেবাৰে ঘোষণা কৰিব পৰা সিদ্ধান্ত নাথাকে, আমি সেইকাৰণে আচলতে কোনো সাংবাদিক আলোচনালৈ সেই ঠাইলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা নাছিলোঁ। আৰু বহুতে কৈছে গোপন, আচলতে গোপন বুলি একো কথা নাই, কাৰণ এটা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদায় তাত থকা এটা চৰকাৰী অতিথিশালা, এটা অতিথিশালাটোত বহুতে প্ৰায় 200 মানুহে তাত উপস্থিত আছিল। তেওঁলোকে চেক প্ৰদান কৰিছে, কাৰণ গ্ৰুপ হৈ পেলাই আহি পেলাই তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক বানপানীৰ বাবে চেক প্ৰদান কৰি আছে আৰু আমাৰ বহু প্ৰাক্তন আমি আছু কৰ্মীকো তাত আমি লগ পাইছোঁ। গতিকে এই গোটেই বিষয়টো হ'ল আছুৰ গোটেই মূল যিকেইজন বিষয়ববীয়া, 3গৰাকীকৈ, এগৰাকী মুখ্য উপদেষ্টা, 2গৰাকী উপদেষ্টা, আছুৰ সভাপতি, সাধাৰণ সম্পাদক, আমি প্ৰত্যেকে গৈ পেলাই কেইবাটাও বিষয় অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত, কাৰণ এইকাৰণে কৈছোঁ যে বহু কথা
অসম চৰকাৰে কৰিব পৰা বিষয় এতিয়া ক্লজ 6তে বহুকেইটা বিষয় আছে যিকেইটা বিষয় অসম চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলে খুব যুদ্ধংদেহীভাৱে সমাধান কৰিব পাৰে ভূমিৰ কথা আছে সত্ৰসমূহৰ মাটি সংৰক্ষণৰ কথা আছে আৰু বহু কৈছোঁ যে অসম চুক্তিৰ খুব কিছু পাৰ্থে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিব লগা আছে বিশেষকৈ ক্লজ 6ৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বহু অসম চৰকাৰৰ কৰণীয় আছে গতিকে সেইখিনি ত্বৰান্বিতভাৱে আগবাঢ়িব লাগিলে আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক দুইটা আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে ইয়াৰ পিছতো আমি বহু এনেকুৱা অনানুষ্ঠানিক আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে আমি তেনেকুৱা প্ৰয়োজন বোধ কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক দুইটা আলোচনা চলি থাকিব ইয়াৰ আগতেও চলিছে অসমৰ সন্মানীয় অসম চুক্তি ৰূপায়ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতো চলিছে কাৰণ অনানুষ্ঠানিক আনুষ্ঠানিক আলোচনা হ'লেহে অত বছৰে পৰি থকা অত বছৰে সমাধান নোহোৱাকৈ হৈ থকা যিবোৰ বিষয় সেইবোৰ আমি ভাবোঁ যে সিদ্ধান্তমুখী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পৰা যাব ফলাফল কি হ'ল কালি বৈঠকখন বা কেনেকুৱা কিমান আগবাঢ়িলে গোটেই কথাখিনি যিহেতু যিহেতু আলোচনা আজিৰ নহয় বহুদিনীয়া এতিয়ালৈকে ধৰক কোনো এটা ফল এটা পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ধৰক সেই কথাখিনি খুব যোগাত্মকভাৱে গোটেই বিষয়টো আগবাঢ়িছে আৰু যিহেতু ইয়াৰ আগৰ আনুষ্ঠানিক আলোচনা কেইবালানিও হৈছে আৰু সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগতো ইয়াত আগত এবাৰ আনুষ্ঠানিক আলোচনা হৈছে গতিকে আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক দুইটা আলোচনাই আগবাঢ়ি গৈ থাকিলে আমি ভাবোঁ খুব কম দিনৰ ভিতৰতে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম এতিয়া যিটো বানপানীৰ সমস্যা অসমত এটা বিধ্বস্ত ৰূপ লৈছে এই বানপানীৰ বিষয়টো তাতে সাঙুৰ খাইছে নেকি সেই বিষয়ে নহয় গোটেই কথাটো যে বানপানী এইকেইদিন আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ দলে দলে আমি বিভিন্ন বানপানী ক্ষেত্ৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ আৰু সেই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে যিহেতু যিখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজন ছাত্ৰ সন্থাই সেই দাবী দুবাসমূহ কৰি আহিছে কিন্তু 860গৰাকী শ্বহীদৰ তেজৰ বিনিময়ত হোৱা এখন চুক্তি আমি অত বছৰ প্ৰায় 40 বছৰ ধৰি আমি চিঞৰি আছোঁ যিহেতু চুক্তিখন ৰূপায়ণ হোৱা নাই গতিকে মূলতঃ এই বিষয়টো লৈহে আচলতে অনানুষ্ঠানিকভাৱে আলোচনা হৈছে আৰু অসমৰ ৰাইজক আমি সিদ্ধান্তমুখী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত গোটেই বিষয়বোৰ কিদৰে আগবাঢ়িছে আমি জনাবলৈ সক্ষম হ'ম যিটো বানপানীৰ সমস্যাটো আপোনালোকে এটা কৈছিলে যে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰ ৰূপে ঘোষণা কৰিব লাগে কিন্তু আজিও সেইটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰ ৰূপে ঘোষণা হ'ল কেন্দ্ৰৰ পৰাও কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে পুঁজি অহা নাই বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত সেই বানপানী সমস্যাটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ত্ৰিপাক্ষিক যিখন আলোচনা হৈছিলে 5-5-5ৰ আলোচনাত ঘোষণা কৰিছিল তেওঁলোকে পাব্লিকলি পেপাৰত এডভাৰটাইজমেণ্ট দিও কৈছিল যে অসমৰ বানপানী সমস্যাটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে ছাত্ৰ সন্থা এতিয়াও আমি দাবী জনাই আহিছোঁ যিহেতু হাজাৰ হাজাৰ লোক এতিয়াও বানপানীত আবদ্ধ হৈ আছে গতিকে এই সমস্যাটো অসম চৰকাৰৰ একেবাৰে কম পৰিমাণৰ যিহেতু ধনৰাশি তেওঁলোকৰ ভঁৰালত আছে গতিকে তেওঁলোকে সমস্যাটো স্থায়ী সমাধান কৰিব নোৱাৰে আমি সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক এই বিষয়টো চোৱা চিতা কৰি বানপানীক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰাটো আমি বিচাৰিছিলোঁ আৰু সেই সময়ত ঘোষণাও কৰিছিল পেপাৰত এড দিছিল গতিকে আমি ভাবোঁ যে এতিয়াও ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বানপানীক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে কাৰণ সমগ্ৰ অসমৰ কেইবাখনো জিলা বা 23খন জিলা এতিয়াও বানপানীত ককবকাই আছে ডুবি আছে আমাৰ পৰীক্ষা পাতি পিছুৱাই দিব লগা হৈছে আমাৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাত আবদ্ধ হৈ আছে গতিকে এই সকলো কথাৰ এটা ফলপ্ৰসূ সমাধান সূত্ৰ লাগে আৰু সেইকাৰণে আমি বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ আৰু এই সন্দৰ্ভত ভৱিষ্যতে আমি পুনৰ ৰাজপথত সংগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাম আৰু এনেদৰে মন্তব্য কৰিলে দীপাংকৰ নাথে ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিলে যে বান পৰিস্থিতিৰ পাছত যেনেধৰণৰ এতিয়া পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে বিশেষকৈ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সেই অসুবিধাসমূহ দূৰ কৰিবৰ বাবে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই দাবী উত্থাপন কৰা হৈছিল কালিৰ সেই বৈঠকখনত মুঠৰ ওপৰত কেইবাটাও বিষয় সন্দৰ্ভত কালিৰ সেই বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে শনিবাৰে নিশা হঠাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে মিলিত হ'ল আছু নেতৃত্ব অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাক লৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠকখনত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৈঠকত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী অতুল বৰা লগতে উপস্থিত থাকে ডাক্তৰ অনুজ পেগু আছুৰ হৈ উপস্থিত থাকে মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য লগতে এই বৈঠকখনত উপস্থিত থাকে আছুৰ দুই উপদেষ্টা প্ৰকাশ দাস উদ্দীপজ্যোতি গগৈ উপস্থিত থাকে আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথ লগতে উপস্থিত থাকে সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা কইনাধৰাত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বিশেষ বৈঠকখন
আনহাতে বিষয়টো সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়াইছে সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱায়ো। তেওঁ কি মন্তব্য কৰিছিল শুনো আহক। যোৱাকালি আচলতে বিয়লি ভাগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গঠন কৰি দিয়া যিখন উপসমিতি আছিল, সেই 5জনীয়া উপসমিতিৰ লগত আমাৰ অনানুষ্ঠানিক আলোচনা আছিল। এই কথাটো সত্য, গতিকে এইটো কোনো গোপন কথা নহয়। আৰু প্ৰথম কথা হৈছে যে কইনাধাৰা চৰকাৰী 1 নম্বৰ গেষ্ট হাউচত মিটিং হৈছে, গতিকে এইটো কোনো গোপন ঠাই নহয়। আৰু যদি মিটিং গোপনীয় হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে দিল্লীত গৈ পেলাই যদি গোপনে বৈঠক কৰিলোহেঁতেন তেনেহ'লে এইটো বিষয়টো বেলেগ হ'লহেঁতেন। আমি কইনাধাৰাত তাত হাজাৰ মানুহে বান সাহায্য দিবলৈ আহি আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিবলৈ আহি আছে, আৰু সেই সময়তে আমি উপস্থিত হৈ তাত অনানুষ্ঠানিকভাৱে গোটেই অসম চুক্তিৰ এই 6 নং দফাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আটাইকেইটা বিষয় কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰি, আৰু গঠন কৰি দিয়া কমিটিখন আজি 9 মাহ হোৱাৰ পিছতো আচলতে যেনেকৈ সঘনকৈ বৈঠকবিলাক হৈ পেলাই 3 মাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দিব লাগিছিল, এই কথা বতৰাবিলাক নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ আচলতে ক্ষোভ আছিল। আৰু এই কথাখিনি আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক জনাব বিচাৰিছিলোঁ, আৰু তেওঁ কৈছিল যে অনানুষ্ঠানিকভাৱে আমি বহি গোটেই কথাখিনি কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিম, গতিকে গঠন কৰি দিয়া 5জন মানুহ আহিব লাগে। আৰু সেই মৰ্মে আমি তাত উপস্থিত হৈছিলোঁ, উপস্থিত হৈ গোটেই কথাখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ। তাত কোনো গোপনীয়তা নাই। আৰু ইয়াৰ আগৰ যিখন আনুষ্ঠানিক বৈঠক হৈছিল সেই সময়ত আমি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছিলোঁ যে আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক এই দুইটা পৰ্যায়েৰে আমাৰ আলোচনাবিলাক চলি যাব, আৰু আমি যিখিনি কথা বতৰা পাতিব লাগে সেই কথা বতৰাখিনি আনুষ্ঠানিকভাৱে পাতি শেষত এটা যাতে ফলাফল আমি পাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু এটা কথা আমি সকলোৱে জানো যে আনুষ্ঠানিক আলোচনাত বিভিন্ন পক্ষৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়া, বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ থাকে, যিবিলাকৰ আগত আচলতে অসমীয়া জাতিটোৰ ৰক্ষা কবচ, সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ, এই ধৰণৰ বহু কথা মুকলিকৈ পাতিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয়, যাৰ কাৰণে আমি আনুষ্ঠানিক এই দুয়োটা আলোচনাৰ পোষকতা কৰিছিলোঁ, আৰু পোষকতা কৰি এটা ফলাফল যাতে আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই আমাক 5জনক এই উপসমিতিখন অনানুষ্ঠানিকভাৱে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে কৰ্তৃত্ব দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি সেইকাৰণে গোটেই 5জন সেই বৈঠকখনত উপস্থিত আছোঁ। কোনোবা সভাপতি অকলে যদি গ'লহেঁতেন, বা সম্পাদক যদি অকলে গ'লহেঁতেন, বা মুখ্য উপদেষ্টা যদি অকলে গ'লহেঁতেন, তেতিয়া বিষয়টো সুকীয়া আছিল। কিন্তু আমাক গঠন কৰি দিয়া 5জন সমিতিৰ 5জন বিষয়ববীয়াই আমি গৈ অনানুষ্ঠানিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত গোটেই কথা বতৰাখিনি আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু অনানুষ্ঠানিকভাৱে গোটেই কথা বতৰাখিনি আলোচনা কৰাৰ কাৰণে হয়তো মিডিয়াক আমাৰ খবৰ দিয়া নহ'ল, বা চৰকাৰী পক্ষৰ ফালৰ পৰাও খবৰ নিদিলে। আৰু আগতেও এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বিলাক অনুষ্ঠিত হ'লে মিডিয়া বা সংবাদ মাধ্যমক চৰকাৰে গোটেই কথাবিলাক জনায়, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে হয়তো খবৰবিলাক নিদিলে। কিন্তু এটা কথা আমি কওঁ, এইটো কোনো গোপন আলোচনা নহয়, এয়া অসম চুক্তিৰ আধাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসম চুক্তি বিভাগৰ ৰূপায়ণ মন্ত্ৰীৰ লগত হোৱা আলোচনা। আৰু এনেকুৱা আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক দুয়োটা আলোচনা চলি যাব, আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত যাতে আমি ফলাফল লৈ আহিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থাৰে গোটেই আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটো চলি যাব। গতিকে আমি সকলো ৰাইজকে এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ কোনো এনেকুৱা অভিপ্ৰায় নাই, কোনো এনেকুৱা গোপন অভিপ্ৰায় নাই। এইবিলাক গোটেই খোলাখুলি কথা, কেৱল মাত্ৰ জাতিটোৰ স্বাৰ্থত, সাংবিধানিক অধিকাৰবিলাকৰ স্বাৰ্থত আমি কিছুমান আলোচনা অনানুষ্ঠানিক, কিছুমান আনুষ্ঠানিক এনেকৈ আমি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব। গতিকে আমি এটা যাতে ভাল ফলাফল পাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ, আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনতো এনেকৈ আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক এই দুয়োটা আলোচনাই চলি যাব। পৰৱৰ্তী খবৰ, ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গুলীওৱাৰ পোষকতা কৰিছে ডিজিপিগৰাকীয়ে। বিপৰীতে ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীক বুজনি দি শুদ্ধ পথলৈ অনাৰ পক্ষত ডিজিপি ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি ডিজিপিৰ। ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই এই মন্তব্য কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱসত। এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে ডিজিপিগৰাকীয়ে। নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছিল ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস। फालतू लोग हैं, इस तरफ को नहीं देखना है, उनको प्यार से ट्रीटमेंट करवाना है। जो डीलिंग करते हैं, जो पेडलिंग करते हैं, उनको गोली मारना चाहिए मेरा हिसाब से, क्योंकि जो पेडल करता है ये तो समाज का, देश का शत्रु है। उनको सोशली ऑस्ट्रेसाइज नहीं करना है। ड्रग वाला है, ड्रग खाते हुए फालतू लोग हैं, इस तरफ को नहीं देखना है, उनको प्यार से ट्रीटमेंट करवाना है। जो डीलिंग करते हैं, जो पेडलिंग करते हैं, उनको गोली मारना चाहिए मेरा हिसाब से, क्योंकि जो पेडल करता है ये तो समाज का, देश का शत्रु है। গোৱালপাৰা ভাছানীপাৰাত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো। কোনোবাই হত্যা কৰি এইদৰে মৃতদেহটো নৈত পেলাই থৈ দিয়াৰ সন্দেহ কৰিছে ৰাইজে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ফকীৰাগঞ্জ থানাৰ আৰক্ষী।
উটি অহা অৱস্থাত এটা মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছিল কোনোবাই হত্যা কৰি মৃতদেহটো নৈত পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত ফকীৰাগঞ্জ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ইভিনে শিলচৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বান পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ সময়তে এটা ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল জলবন্দী অৱস্থাতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এজন যুৱকে গামোচা উপহাৰ দিলে ইদৰে উপহাৰ দিবলৈ পানীত পৰিল যুৱকজন SDRF বাহিনীয়ে দাঙি আনিলে যুৱকজনক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেপাহেৰে গ্ৰহণ কৰিলে যুৱকজনৰ সেই উপহাৰ শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ ছাত্ৰ এগৰাকী যুৱক জলবন্দী এগৰাকী মহিলাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক জনালে বিশেষ অনুৰোধ এবছৰৰ ভিতৰত মহাধৰক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী Mahasarak, na? Yes, sir. I think it will be done in 1 year. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, we are a big fan, sir. I am extremely sorry. No. Thank you, Vita. Silchar Engineering College. Medical College. I'll come sometime and have a cup of tea in your home. Okay, sure. Yeah. Sir, more bolo danibo. হ্যাঁ এটা 100% আমি আসবে নেক্সট টাইম যখন শিলচরে আসবে মানে এটা কথা পাবো স্যার হ্যাঁ আপনি মানে ফার্স্ট ইয়ার শিক্ষারত জি মানে ইমান ফ্রিকুয়েন্টলি শিক্ষারত আনিছে উই আর গ্রেটফুল টু ইউ লাস্ট নেক্সট টাইম যখন আমি আবার শিলচর আসবে তখন আপনার বাড়িতে আসবো ওকে স্যার থ্যাংক ইউ স্যার এই রখাব আপনার ভাবে স্যার এইটো কোনোবা এজনে লৈ লওক মণিপুৰী না হ্যাঁ মণিপুৰী most of the Manipuri people live here. বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত